Good morning to all of you. Today's lecture is on modern theory of coordination compound. This is chapter number 2 in inorganic chemistry. I introduce myself Amit Patil, assistant professor, ASC College, Dharangaon. First of all, we introduce the what is meant by complex. Generally, in complex, there is a central metal ion and which is bonded to group of molecules or ions, which is called as metal complex. If the complex bears a charge, it is a complex ion. If suppose there is no charge, it is called as metal complex. And if the complex ion, then it should have a charge. Compounds containing complexes are the coordination compound. Generally, there are this is two examples. This is cis dichloro carbonate ion means cis COCl2 NH34Cl and trans COCl2 NH34Cl. In these two variants, there is a cis and trans geometry is present. This is called as the coordination compound. In cis geometry, Cl and NH3 both are shows the cis geometry, and here NH3 shows the trans geometry. The complex or ion coordinated to metal are the ligands. Generally, ligands, which is a Latin words, that is ligare, which means to bind. Hence, it is called as ligands. They are usually anions. Generally, ligands are anions or polar molecules. Suppose the example of anions is Br minus, F minus, and O2 minus. Or polar molecules means have lone pair of electron NH3, H2O, nitrous oxide, etc. Ligand acts as a Lewis base. In कॉम्प्लेक्स, आता तुम्ही कॉम्प्लेक्समध्ये जर बघत असणार तर कॉम्प्लेक्समध्ये लिगँड हा काय असतो, जनरली लेविस बेस असतो. म्हणजेच काय करतो तो इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो. अँड सेंट्रल मेटल आयन ॲक्ट्स ॲज अ वॉट लेविस ॲसिड, दॅट इज इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्टर. एखादा जर तुम्ही लिगँड जर घेतला आणि एखादा जर मेटल घेतला तर लिगँड काय करतो, मेटलला काय करतो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो. आता मेटल लिगँड हा मेटलला इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो म्हणून त्याला काय म्हणतात, जनरली लेविस बेस. आणि मेटल हा काय करतो, ॲक्सेप्ट करतो इलेक्ट्रॉन लिगँडकडून म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, जनरली लेविस ॲसिड. These are the examples in the table, that is ionic ligand and names, that is Br minus it's called as bromo, F minus is called as fluoro, O2 minus is called as oxo. This is the ionic ligand. Here on right side, neutral ligands means which contains the lone pair, that is NH3, which is called as amine, AMMINE. This is IUPAC name. H2O, which is called as aqua, AQUA, and NO, which is called as nitrosyl. During the IUPAC nomenclature, uh, there is a certain names, that is NH3 amine, H2O aqua, and NO nitrosyl. The postulates of Werner theory. In 1893, Alfred Werner works on coordination compound and suggests that metal ion exhibit what he calls primary and secondary valency. आता जनरली तुम्ही पाहत असणार कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. आता कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मी तुम्हाला सांगितलंय, कॉम्प्लेक्सलाच काय म्हटलं जातं, जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स म्हटलं जातं. आता कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हे दोन टाईपचे व्हॅलेन्सी दाखवत असतात.
एक प्रायमरी व्हॅलेन्सी आणि दुसरी व्हॅलेन्सी काय असते, सेकंडरी व्हॅलेन्सी. आता प्रायमरी व्हॅलेन्सी काय असते आणि सेकंडरी व्हॅलेन्सी काय असते आपण हे पाहू. नेक्स्ट पॉईंट, इन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड द सेंट्रल मेटल और मेटल ॲटम एक्झिबिट टू टाइप्स ऑफ व्हॅलेन्सी. मागच्याच पॉईंटमध्ये आपण पाहिलं प्रायमरी व्हॅलेन्सीलाच काय म्हटलं जातं, आयोनायझेबल अँड नॉन डायरेक्शनल व्हॅलेन्सी. बरोबर आहे. पुन्हा एक वेळा सांगतो, प्रायमरी व्हॅलेन्सीला काय म्हटलं जातं, आयोनायझेबल. म्हणजे काय होतं, ते आयोनाइज होतं. एखाद्या सॉल्व्हंटमध्ये जर तुम्ही त्याला टाकलं तो काय होईल, मग आयोनाइज होईल. म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि कुठले चार्ज तयार होतील, निगेटिव्ह चार्ज तयार होतील. आणि हा काय असतो, नॉन डायरेक्शनल असतो. अँड द सेकंडरी व्हॅलेन्सी आर नॉन आयोनायझेबल अँड डायरेक्शनल. द प्रायमरी व्हॅलेन्सी करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सिडेशन स्टेट. म्हणजे आयोनायझेबल व्हॅलेन्सी जी असते ती जनरली काय दाखवते, त्या कॉम्प्लेक्सची काय दाखवते, ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवते. पुन्हा एक वेळा सांगतो, प्रायमरी व्हॅलेन्सी करस्पॉन्ड्स टू व्हॉट, ऑक्सिडेशन स्टेट. म्हणजे जे ॲटम्स, म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स किती आयोनाइज होत आहेत, हे याच्यावरून तुम्ही काय डिटेक्ट करू शकतात, त्या कंपाऊंडची ऑक्सिडेशन स्टेट डिटेक्ट करू शकता. अँड द सेकंडरी व्हॅलेन्सी करस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर. आणि सेकंडरी व्हॅलेन्सी ही काय करस्पॉन्ड्स करत असते किंवा काय डिनोट करत असते, तर कोऑर्डिनेशन नंबर डिनोट करत असते. एव्हरी मेटल ॲटम हॅज फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकंडरी व्हॅलेन्सी कॉल्ड ॲज कोऑर्डिनेशन नंबर. प्रत्येक मेटल हा काय दाखवतो, फिक्स्ड सेकंडरी व्हॅलेन्सी दाखवतो. आणि त्यालाच तुम्ही काय म्हणतात, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणतात. म्हणजे सेकंडरी व्हॅलेन्सीलाच काय म्हणायचं, कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणायचं असतं. द मेटल ॲटम टेंड्स टू सॅटिस्फाय इट्स बोथ प्रायमरी अँड सेकंडरी व्हॅलेन्सी. प्रायमरी व्हॅलेन्सी इज सॅटिस्फाईड बाय निगेटिव्ह आयन, whereas secondary valency are satisfied by negative ion or by neutral molecule. आता तुम्ही पाहत असाल तर मेटल ॲटम जनरली प्रायमरी आणि सेकंडरी व्हॅलेन्सी दाखवत असतं. तर प्रायमरी व्हॅलेन्सी सॅटिस्फाईड बाय निगेटिव्ह आयन्स. म्हणजे निगेटिव्ह आयन्स काय दाखवतात, प्रायमरी व्हॅलेन्सी किती ते दाखवत असतात. आणि जर तुम्ही पाहता सेकंडरी व्हॅलेन्सी हा जनरली निगेटिव्ह आयन्स आणि कोण दाखवतो, न्यूट्रल मॉलिक्युल्स, असे दोघं दाखवत असतात सेकंडरी व्हॅलेन्सी. The secondary valency are always directed towards fixed position in space. म्हणून आपण मागच्या स्लाइडमध्ये पाहिलं असेल तुम्ही, तर इथं काय म्हटलंय, नॉन आयोनायझेबल आणि काय म्हटलंय, डायरेक्शनल. म्हणून याच्यामध्ये या पॉईंटमध्ये काय आलं आहे, द सेकंडरी व्हॅलेन्सी आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पोझिशन इन अ स्पेस. म्हणजे सेकंडरी व्हॅलेन्सी नेहमी काय असते, फिक्स पोझिशनला असते. म्हणून त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय, त्याची व्हॅलेन्सी काय म्हटलंय आपण, डायरेक्शनल म्हटलंय. दिस कॉज डिफिनाइट जॉमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर त्याचे जे लिगँड्स असतात ते काय असतात, लिगँड्स त्याची पोझिशन ही काय असते, फिक्स असते. आणि फिक्स पोझिशन असल्यामुळे त्याची जॉमेट्री पण काय असते, डेफिनाइट असते. फॉर एक्झाम्पल आपण इथं पाहू, मेटल आयन हॅज 6 सेकंडरी व्हॅलेन्सी. दीज आर अरेंज ऑक्टॅड्रली अराउंड दी सेंट्रल मेटल आयन. बरोबर आहे. आता एखादा मेटल जर आपण घेतला आणि त्याला 6 लिगँड्स आपण लावले, 6 लिगँड्स लावले म्हणजेच काय म्हणतो, त्याला आपण ऑक्टॅहेड्रल म्हणतो. म्हणून इथं काय म्हटलंय, अ मेटल आयन हॅज 6 सेकंडरी व्हॅलेन्सी. दीज आर अरेंज octahedrally around the central metal ion. If the metal ion has 4 secondary valency, आता याच्यामध्ये जर 4 सेकंडरी व्हॅलेन्सी जर आपण घेतलं, these are arranged in either tetrahedral or square planar. आता जर 4 लिगँड जर असतील आपल्याकडे, तर आपण काय म्हणू, मेटल हा एक तर कुठला असेल, जॉमेट्री टेट्राहेड्रल जॉमेट्री असेल किंवा स्क्वेअर प्लेनर अरेंजमेंट असेल अराउंड दी सेंट्रल मेटल आयन. The secondary valency thus determines the stereochemistry of the complex ion. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर सेकंडरी व्हॅलेन्सीच डिटरमाइन करू शकते की तुमच्या कॉम्प्लेक्सची जॉमेट्री काय. कारण की सेकंडरी व्हॅलेन्सी कोऑर्डिनेशन नंबर दाखवते, आणि जो कोऑर्डिनेशन नंबर दाखवतो तो काय नेहमी काय दाखवतो, स्टेरिओकेमिस्ट्री दाखवत असतो. बरोबर आहे. म्हणून त्याला काय म्हटलंय आपण, डायरेक्शनल म्हटलेलं आहे. कोणाला, सेकंडरी व्हॅलेन्सीला. ऑन दी अदर हँड द प्रायमरी व्हॅलेन्सी इज नॉन डायरेक्शनल. आता जे नॉन डायरेक्शनल असतात, म्हणजे प्रायमरी व्हॅलेन्सी काय आली, नॉन डायरेक्शनल आली. आणि जे नॉन डायरेक्शनल असतात
ते जॉमेट्री डिटरमाइन करू शकत नाही. समजलं याच्यामध्ये? ते फक्त काय डिटरमाइन करू शकतात, नंबर ऑफ आयन्स किती आहे कॉम्प्लेक्समध्ये, एवढंच ते डिटरमाइन करू शकतात. आता जे आपण मागचे पॉस्ट्युलेट पाहिले वर्नर्स थेअरीचे, त्याचे काय आपण आता एक्झाम्पल इथं पाहणार आहे. कोबाल्ट हॅज प्रायमरी व्हॅलेन्सी. तुम्हाला सांगितलेलं आहे प्रायमरी व्हॅलेन्सी म्हणजे काय, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ 3. आता कोबाल्टची प्रायमरी व्हॅलेन्सी किती म्हटलं इथं 3, अँड एक्झिबिट द सेकंडरी व्हॅलेन्सी म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर किती म्हटलं याच्यात 6. द सेकंडरी व्हॅलेन्सी आज रिप्रेझेंटेड बाय थिक लाईन्स अँड द प्रायमरी व्हॅलेन्सी इज रिप्रेझेंटेड बाय ब्रोकन लाईन्स. बरोबर आहे. आपण ते एक्झाम्पल पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. ठीक आहे, त्याची जॉमेट्री आपण बघू. COCl3.6NH3 कॉम्प्लेक्स. आता पहिला एक कॉम्प्लेक्स घेतला आपण COCl3.6NH3. आता या कॉम्प्लेक्समध्ये Cl3 जो दिसतोय तुम्हाला इथं, Cl3 हा दिसतोय, हा काय दाखवतोय प्रायमरी व्हॅलेन्सी. आणि NH3चे 6 दिसतात तुम्हाला मॉलिक्युल्स, ते दाखवत आहेत सेकंडरी व्हॅलेन्सी. बरोबर आहे. आणि जे सेकंडरी व्हॅलेन्सी असतात त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय असतो, 6 असतो. आणि जे प्रायमरी व्हॅलेन्सी दाखवते त्याचं ते काय दाखवतात, ऑक्सिजन स्टेट दाखवतात. म्हणजे याची ऑक्सिजन स्टेट किती आहे 3. आणि याचा जर कोऑर्डिनेशन नंबर पाहिलं तर आपण किती आहे, या कॉम्प्लेक्सचा 6 आहे. इन दिस कंपाऊंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6. हे पहा, ऑल द 6 सेकंडरी व्हॅलेन्सीज आर सॅटिस्फाईड बाय NH3 मॉलिक्युल्स. जर आपण ऑक्टॅड्रल कॉम्प्लेक्स जर घेतला तर त्याच्यामध्ये किती लिगँड्स पाहिजे असतात, 6 लिगँड पाहिजे असतात. बरोबर आहे. मग 6च्या 6 लिगँड इथं प्रेझेंट आहे. किती आहेत 6 लिगँड, कोणते, त्याच्यामध्ये NH3. विचार detected by black solid lines or represented by black solid lines. The 3 primary valency are satisfied by chlorides. आता 3 chlorides dotted lines. बरोबर आहे. त्याची फिगर आपण पुढे पाहणार आहे. These are नॉन डायरेक्शनल कॅरेक्टर्स. बरोबर आहे. डायरेक्ट जे केलेले आहे ते काय असतात, नॉन डायरेक्शनल कॅरेक्टर्स. ते आपण जेव्हा एक्झाम्पल होईल ते आपण बघू. These chloride ions are instantaneously precipitated on the addition of silver nitrate. आता जनरली काय केलं तर हा जो कॉम्प्लेक्स घेतला COCl3.6NH3, याच्यामध्ये काय ॲड केलं त्यांनी, सिल्वर नायट्रेट हा मॉलिक्यूल ॲड केला. तर सिल्वर नायट्रेट काय करतो, तर जेवढे प्रायमरी व्हॅलेन्सी असते त्यासोबत काय करतो, सिल्वर कॉम्प्लेक्स सिल्वर क्लोराईड फॉर्म करून टाकेल. बरोबर आहे. म्हणजे हा सिल्वर कोणासोबत कंबाईन होईल, 3Cl3 मॉलिक्यूल सोबत, 3Cl मॉलिक्यूल सोबत काय होईल, कंबाईन. म्हणजे काय तयार होईल, सिल्वर क्लोराईड तयार होईल. बरोबर आहे. मग हा 3Cl3 आणि Hg हे काय करतात, मग काय करतात, PPT फॉर्म करतात. बरोबर आहे. द टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन केस इज 4, 3 क्लोराइड आयन्स अँड 1 कॉम्प्लेक्स आयन. बरोबर आहे. मग टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन दिस केस इज 4 म्हणजे काय, 3 Cl आणि 6 NH3 मधला 1 अमोनिया. बरोबर आहे. The central ion and the neutral molecules are ions satisfying the secondary valencies are written in square bracket while writing the formula of the compound. Hence the complex may be written as CONH36Cl3. जनरली जर तुम्हाला कॉम्प्लेक्स लिहायचा असेल तर कॉम्प्लेक्स लिहित असताना सेंट्रल आयन अँड न्यूट्रल मॉलिक्युल्स. आता न्यूट्रल मॉलिक्युल्स म्हणजे आता हा सेंट्रल आयन, हा सेंट्रल आता आला याच्यामध्ये, कशामध्ये, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये. NH3 म्हणजे काय आलं त्याच्यामध्ये, सेकंडरी व्हॅलेन्सी आली. बरोबर आहे. आणि सेकंडरी व्हॅलेन्सी काय असते, जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल असते. बरोबर आहे. म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये काय काय यायला पाहिजे, एक तर सेंट्रल मेटल आयन यायला पाहिजे आणि काय यायला पाहिजे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल यायला पाहिजे. बरोबर आहे. आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर आर रिटर्न इन स्क्वेअर ब्रॅकेट while the writing the formula of compound is the complex. म्हणजे Cl3 हा काय आला, प्रायमरी व्हॅलेन्सी. प्रायमरी व्हॅलेन्सी कशी आली पाहिजे, स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर, आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या मध्ये काय आली पाहिजे, सेकंडरी व्हॅलेन्सी आली पाहिजे. ठीक आहे, ॲज शोन इन फिगर. आता याच्यावरचे जे आपण जे एक्झाम्पल्स आहे आणि त्याचे काही डायग्रॅम्स आहे ते आपण पुढच्या लेक्चरला पाहणार. ठीक आहे. ओके, थँक्यू.